संयुक्त किसान मोर्चे ने किया ऐलान, रोजाना किसानों का एक जत्था संसद के बाहर जाके करेगा प्रदर्शन। फरीदाबाद के खोरी पिंड के मामले नूं लैके 6 जुलाई नूं पीएम की रिहाइश घेरेगा चडूनी ग्रुप। संयुक्त मोर्चे के होर लीडरां ने कहा, फैसले 'च असीं नहीं शामिल। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो बाद खोरी पिंड 'च ढाए जा रहे हैं मकान। किसानों का विरोध चल रही भाजपा ने मंगया कैप्टन तो मुलाकात का वक्त। सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा ने लिखी चिट्ठी, कहा सब कुछ पुलिस के सामने, फिर भी अणपछातिਆਂ खिलाफ हो रहे हैं परचे। अकाली दल ते आम आदमी पार्टी तो बाद हुण भाजपा ने खोलिया सरकार खिलाफ मोर्चा। नशे नूं लैके अज सीएम की चंडीगढ़ रिहाइश का घेराव करेगा भाजपा युवा मोर्चा। बिजली संकट के विचाले PSPCL का बयान, पावर कट तो बाद हालात सुधरन का दावा। 30% समर्था नाल इंडस्ट्री चलाउण की इजाजत। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ते RSS मुखी मोहन भागवत ने दिता वड्डा बयान, कहा हिंदू मुस्लिम सारे जुड़े हुए, सब दा DNA। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। इंडस्ट्री नूं सप्लाई नूं लैके PSPCL का बयान सामने आया। लुधियाना दे विच इंडस्ट्रीयल पावर सप्लाई दे विच सुधार देखा गया। अज तो 30% समर्था दे नाल इंडस्ट्री नूं इजाजत दिती गई है। पहला जिहड़ी बिजली का संकट सीगा उसनूं लैके कुछ रिस्ट्रिक्शनस लाइया गई सी, लेकिन हुण PSPCL का बयान सामने आया है। लुधियाना दे विच इंडस्ट्रीयल पावर सप्लाई दे विच सुधार देखा गया है ते हुण 30% समर्था दे नाल इंडस्ट्री नूं इजाजत दे दित्ती गई है। PSPCL का यह बयान सामने आया। ते PSPCL का यह बयान अजिहे समय आया है जदों सनअतकारां च नाराजगी वधन लगी है। दरअसल 3 दिन इंडस्ट्री बंद रखने के फैसले के खिलाफ सनअतकारां दे विच नाराजगी है। अमृतसर के सनअतकारां ने रोस जताया कि पहला ही इंडस्ट्री कोरोना की मार चल रही है, उपरों सरकार वालों पावर कट का फैसला जिहड़ा लिया गया है, इंडस्ट्री का समा जमा उसने लक ही तोड़ दिता है। जिहड़ा फैसला सरकार के वालों लिया गया है उसने इंडस्ट्री का लक तोड़ दिता है, सनअतकारां का कहना है। उन्होंने सरकार तो मंग की है कि सूबे 'च बिजली की पूर्ति लई बंद पे थर्मल प्लांट चालू किए जाण। कट वाली गल है ना जी, ये तो बहुत ही खतरनाक है इंडस्ट्री वास्ते, क्योंकि पहला भी कोविड करके 2-3 महीने तो इंडस्ट्री वैसे झूंझ रही है, वेंटीलेटर ते हैगी, समझो कोई चल रही कोई बंद है कोई कुछ है। तो जिहड़ा बंद की गल करती इन्हों ने बिजली की, इन्हों गौरमेंट है पहला इन्होंने देखना चाहिए भी जो बरसातां लेट होंदियां तो की प्रबंध है इन्हों कोलों इलैक्ट्रिसिटी का, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिता बिल्कुल ही। तो दूजी गल है इंडस्ट्री का तो नुकसान तो बहुत हैगा ही है, जिहड़े एम्पलाई है उन्होंने नुकसान जो 72 घंटे कट लाणगे तो जिहड़े वर्कर बेचारे काम करते हैं उन्होंने छुट्टी होएगी बकायदा। कोई वड्डी फैक्ट्री वाला ले आउट दे देगा, थोड़ी बहुत अद्धी तनख्वाह दे देगा, तो बाकी छोटी फैक्ट्री तो दे ही नहीं सकते, उन्होंने साफ ही कह देना भाई तुहाडी छुट्टी देंगे। तो इस करके गौरमेंट जिहड़ी है इंडस्ट्री प्रति जिहड़ी है बिल्कुल ही संजीदा नहीं है। मैं समझदा बहुत घातक साबित होएगा, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगियां, वर्कर बेरोजगार हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली फैक्ट्रियां पहले उन्होंने पिछले 1 साल पूंजी जी है वो कोरोना के कारण खत्म हो गई, काफ़ी बैडली इफेक्टेड हुई है। तो हुण जे फिर फैक्ट्रियां बंद रहनगियां तो खर्चे कितों पूरे होंगे, होर नुकसान ही चले जाएंगे। ये पंजाब सरकार नूं साडी यही बेनती है कि इस वेले जे मन्निया कि भी मॉनसून लेट है तो पावर की शॉर्टेज है, तो उन्होंने चाहिए पावर ग्रिड ਨੂੰ रिक्वेस्ट करके जिन्हां स्टेट्स को बिजली सरप्लस है उन्होंने तो सरप्लस बिजली लैके तो पंजाब के इंडस्ट्री को देन ताकि इंडस्ट्री इत्थे चल सके। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। PSPCL ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ PSPCL ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 9.8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ PSPCL ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12.4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ 12.4 ਘੰਟੇ, कपूरथला, जलंधर, हुशियारपुर, नवां शहर नूं 10.3 घंटे, पटियाला, संगरूर, बरनाला नूं 9.6 घंटे, रोपड़ ते मोहाली नूं 9.6 घंटे बिजली दित्ती गई। बठिंडा, फरीदकोट, मुक्तसर,
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ 8.9 ਘੰਟੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 9.8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। सूबे दे विच झोने की बिजाई का सीजन जारी है, पर सरकार के 8 घंटे बिजली देने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बिजली ना मिलने करके परेशान अमृतसर के किसान पंजाब ते केंद्र सरकार के विचाले मिली भुगत के इल्जाम ला रहे हैं। किसानों का कहना है कि सिर्फ 4-5 घंटे बिजली दी जा रही है, जिस कारण एक खेत में ही पानी लग पाता है और दूजा सुक जाता है, जिस करके खेतों के दरारां पै रही ने। किसान फसल नूं बचाउण दे लई महंगियां दवाइयां दा छिड़काव कर रहे हैं ताकि उन्हां दी रहिंदी फसल खराब ना होवे। हालांकि जो फसल खराब हुई है, किसान उसका मुआवजा मांग रहे हैं। पानी की जिहड़ी मुश्किल है सानू किसानां नूं तो बहुत वड्डी आ रही है, जिहड़ी कि बिजली की सप्लाई अजे भी पूरी तरह जिहड़ी ठीक तरह नहीं मिल रही। 8 घंटे दे विच भी बहुत वड्डे पावर कट लग रहे, जिहदे कारण पानी की घाट कारण साडे झोने दे विच जिहड़े पहले लगे हुए आ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਦੀਨ ਉਗਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दूजे पासे किसान अंदोलन बारे किसानों ने कहा कि अंदोलन लगातार जारी रहेगा और लगातार उत्थे जथे रवाना हो रहे हैं। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਬੜੇ ਆ, ਵਾਅਦੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਬਰਝਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਕੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਸਰਪਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰਲੈਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ। ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार मंथन कर रही है और बड़ी जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर ये 18 पॉइंट जो है हम उनको लागू करेंगे। वो उनका कहना है कि जो बिजली के जो रद्द करनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बिजली एग्रीमेंट मैंने ये कहा कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में है। नवजोत सिंह सिद्धू भी वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में है। हम लोग उसको रद्द करेंगे और उसके ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं, और ये क्योंकि अकाली दल बीजेपी ने चूना लगाया है। नवजोत सिंह सिद्धू भी 2.5 साल कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ,
ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਾਅ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਰੰਟ ਖੂਬ ਦੌੜੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਬਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਪਸ 'ਚ जुड़े हुए ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਇੱਕ है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। इंसाफ मिलन तक गिरफ्तारियां देने का सिलसिला जारी रखने का ऐलान भी किया गया है। बेअदबी ते गोलीकांड मामले नूं लैके सिख जथेबंदियां दे विच भारी रोस है। पिछले दिनों दे विच सिमरनजीत सिंह मान बरगाड़ी पहुंचे ते हुण एक जिहड़ा ऐलान है वो किया गया कि 5 मैंबरी जथा हर रोज़ गिरफ्तारी देवेगा ते अरदास की गई गुरुद्वारा साहिब दे विच ते 5 मैंबरी जथे दे वल्लों गिरफ्तारी भी दी गई। जब तक इंसाफ नहीं मिलता हर रोज़ ये गिरफ्तारियां देने का ऐलान किया गया। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਨੈਬੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਰੱਜ ਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਜਥਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਊਗਾ।
ਤੇ ਖਬਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਜੌਲੀਆਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ। ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਈ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੱਲੜਵਾਲ ਅਚਾਨਕ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 4 ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਮਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਿੰਨੇ 2 ਭਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਸੋਨੀ ਤੇ ਜੋਤੀ। ਮਸਲਾ ਪੈਲੀ 'ਚ ਝਗੜਾ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਝਗੜਾ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ? ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ ਸੋਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਵਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ, 2 ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ 2 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਬੱਲੜਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ 2 ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਬਨਦੀਪ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਟਾਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੀ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਹੱਦ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ।
ਘਰ 'ਚ ਮਾਤਮ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਬਿਲਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਧਰਮਪਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ 'ਚ ਧਰਮਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਸਰ ਅਤੇ ਲੱਤ 'ਚ ਕਈ ਟਾਂਕੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਫਾ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਸਐਚਓ ਜੀ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 29/5 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ। 48 ਟਾਂਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੈ, 15 ਟਾਂਕੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਟਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮੇਰੇ 3 ਟਾਂਕੇ ਜੀ। ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ? ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਜੀ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 93 'ਚ ਰਕਬਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2002 'ਚ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ 16 'ਚ। ਹੁਣੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਰਕਬਾ ਆਉਂਦਾ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਨੀ ਰਕਬਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।